थोड़ी सरकार ने आ सारियां चीज़ां A to Z CM साहब डिनाई कर देन हुणी ते मैं थोड़े नाल हां। स्टेट पावर असी स्टेट मर्जी जो मर्जी करे साडे साडी पावर खिंच के सेंटर नहीं कर सकते। ओके दैट मींस CM साहब दैट मींस ਜਿਹੜੀਆਂ प्रोविजनस पास कीतियां ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ जो मर्जी करिए तुसी जो मर्जी करो बट दिल्ली इज नॉट ओवरराइड। You can't answer. You can just give me 2 words answer. Yes or no? After resolution pass, you can say what you want. No. Resolution Give me yes or no. आज ਜਿਹੜੀ all party meeting ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂ ਸਪੋਰਟ ਦੋਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟਡ ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਓਨਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ। ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਐਕਟ ਬਣੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ऑल पार्टी मीटिंग सदी। मकसद ऑल पार्टी मीटिंग सदन का इको एक सी कि मैरिट ते डिस्कस किया जाए कि इस कानून नाल कोई किसान नूं फायदा है या नुकसान है, जे नुकसान है वो किवें ठीक हो सकता है क्योंकि हले भी वो एक्ट पार्लीमेंट जाना उत्थे सोधा फाइनल एक्ट बन तो पहले वो सारिया चीज़ां हो सकदियां। कांग्रेस पार्टी ने लगातार इक्को एक चीज़ कहते रहे कि जे MSP बंद हो जूगी ये बंद हो जूगी। मैं सारी मीटिंग में जिहड़ी हैगी अज थोड़े सामने मैं दिखाना चाहना है पर मैं जिहड़ा कहना चाहना है कि जिहड़ा सब तो पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जिहड़ा प्रेस रिलीज किया इट इज़ जिहड़े गुड फेथ ते जिहड़ा होना चाहिए सी कि लोकां दी की व्यू सी पार्टी दे की व्यू सी उन्हां ने सारियां पार्टी साडी पार्टी नूं ते साडी पार्टी नूं डिसीव किया क्योंकि जिहड़ा प्रेस नोट है वो सच्चाई तो बहुत दूर है। अब ब्रीज और जो प्रिविलेज होंदा ना या कोई फेथ होंदा है एक चीफ मिनिस्टर ऑल पार्टीज मीटिंग सदे ते उहदे बाद अपना लोकां नूं मैनिपुलेट करके प्रेस रिलीज अपने आप करे ते कहे कि या इहने क्या कि ना ये तो माड़ी गल ते घटिया गल की हो सकती है। सो असी जिहड़ी पार्टी ने व्यू दित्ती ते ओहदे व्यू च किवें सारी चीज़ थोड़े कोले समा 15-20 मिनट का लगना है पर सारी मीटिंग की असी रिकॉर्डिंग की सानू शंका सी कि कैप्टन ते जिहड़े उन्हां दे स्टीम है इन्हां ने फ्रॉड खेडना है। इस ऑल पार्टी मीटिंग च एक दो गल्लां एक होर भी आईयां कि जिहड़ी आम आदमी पार्टी है मैनूं लगदा है आम आदमी पार्टी कांग्रेस के स्पोक्समैन नालों भी ज़्यादा लगी सी कांग्रेस की सपोर्ट ऐ लगता सी कि मैं लगता आम आदमी पार्टी के प्रधान मैं लगता जल्दी ही कांग्रेस शामिल होने दी तैयारियां मैं लगता कैप्टन साहब जवाब देने की बजाय जवाब आम आदमी पार्टी दे रही है स्पोक्समैन बन के। जी तीजी गल जी आई है तुसी मैं जो रिकॉर्डिंग खत्म हो गई उसके बाद मैं थोड़ा कंक्लूजन दसूंगा कि सारा कल्परेट कौन है कांग्रेस है। जे कहती है कि आ कानून गलत है तो फिर बनाया किने कानून कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बनाया वो सारिया चीज़ां असीं एक्सपोज कीतियां ते मैं बेनती करांगा
ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਰੀ 15 ਵੀ ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਦਿਖਾਓ ਵੋਲਿਊਮ ਉੱਤੇ ਕਰੋ, ਉੱਚੀ ਕਰੋ। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट है जी सीएम साहब, कैन यू हेयर मी 1 मिनट, वन रिक्वेस्ट। हाँ सीएम साहब, मेरी रिक्वेस्ट है जी कि 2 मिनट वास्ते आप खड़ के जो चाइना ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੌਨ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ सब तो पहले जी मैं सीएम साहब ते सारी पार्टी के लीडर को फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सीएम साहब, कोई भी इंपॉर्टेंट इशू है पंजाब, चाहे पंजाब की किसानी का संबंध होए, पंजाब की जनता का संबंध होए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी आई थिंक बहुत वधिया गल है, क्योंकि सारिया पार्टियां अपने अपने व्यूज उत्थे दस सकती है तो सरकार को मदद मिल सकती है। जिवें आप जी ने कोविड के ऑल पार्टी मीटिंग सदी तो सारे ने अपने अपने व्यूज दिते, सारे ने थोड़ा ऑथराइज किया, सारे ने थोड़ा सपोर्ट किया, तो सारे ने अपने अपने लेवल पे जो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते सी कोविड की लड़ाई में सारिया पार्टियां ने, मैं श्रोमणी अकाली दल का तो कह सकता, पर सारिया पार्टियां ने हिस्सा दे के लड़ाई लड़ी, आप इकट्ठे होकर लड़ी। जिहड़ा अज ऑर्डिनेंस लियाते गए हैं तो अज ऑल पार्टी मीटिंग की गई है। मैं सब तो पहले शुरू करने तो पहले मैं एक सजेशन भी देना चाहना तो कोई जवाब भी लेना चाहना। पर्पस की है इस ऑल पार्टी मीटिंग का, कि यह पॉलिटिकल है या मेरिट पे डिस्कस करना है। जो पॉलिटिकल आप करना है, जिन्हें आप असेंबली बह के करते हैं या आप अपनी पॉलिटिकल है उस हिसाब से जाओ दिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो कोविड की मीटिंग की थी आप कोई रिजल्ट तक पहुंचे सी। इतने जो एजेंडा ही आप पहले ही है मन पॉलिटिक्स खेलने का, फिर ऑल पार्टी मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं निकलना पॉजिटिव। माननीय प्रधान साहब कांग्रेस के जाखड़ साहब ने पिछले कई हफ्तों जो मैं देख रहा उन्होंने क्लियर एजेंडा बना के चले है। तो अज उन्होंने भाषण तो भी मैं देखा कि सारी पॉलिटिक्स है, तो जिवें कोई इलेक्शन का अगले 1.5 साल इलेक्शन होना है, उसकी तैयारी तो उन्होंने लगे है। सो एक मेरा इशू सजेशन एक मैं दूसरी गल है कि ऑल पार्टी मीटिंग आप सदनी है, काफी इशूज है जिथे बहुत जरूरी सी सदनी ऑल पार्टी मीटिंग। मैं जाखड़ साहब को बेनती करना, आप पोलिटिकल नहीं है आज मीटिंग सदे, असी भी अपने व्यू दे सकते सी, जिवें बहुत बड़ा बीज घोटाला होया। जो सीएम साहब तुसीं आप क्या है कि 30,000 क्विंटल का नकली बीज गया 60,000 6 लाख एकड़ में जाना है। मैंने उम्मीद सी कि जाखड़ साहब इहदे ते भी ऑल पार्टी मीटिंग सदे, अपने जिहड़े हैगे जिहड़ा बहुत जाली जिहड़ी शराब विकन नाल जिहड़ी इलिसिट लिकर, इलिसिट नहीं फैब्रिकेटेड लिकर जिन्हां लोकां नूं जिन्हां हज़ारां लोकां दी जानां जा सकदियां है, उहदियां डिस्टरियां फड़ियां गईयां, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਰਫ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ 'ਚ ਡੇਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਦੀਆਂ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆਪ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ कि ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੜੀ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਇਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟਲੀ
ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਵਿਊਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ? ਇਜ਼ ਇਟ ਸਿਲੈਕਟਿਵ? Is it political bashing? Is it कि आप मेरिट पे फैसला करते हैं कि आप जेन्युइन? कई लोग इतने बुलाए गए जिन्हें पार्टी है नहीं, कई जेडे एमपी है एमएलए जिन्होंने भी उन्हें बुलाया नहीं गया। किसान इस मुद्दे पे किसान यूनियन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने भी ये डिस्कशन करनी है। सो मैं शुरू करने तो पहले मैं आप बेनती जरूर करना चाहता सीएम साहब कि क्राइटेरिया की है, जो तुम दस सको तो फिर अगे आप गल कर सकें। सारा कुछ सुनी थोड़ी है सारा कुछ करते मैंने नहीं मैं क्या कल्ले अगला पीटी करा मेरा पीटी जो पीटी लंबा हो जाएगा मैं स्पीच करता शुरू स्पीच तो शुरू करते गल्ला सीएम साहब बड़ी खुशी है कि आप जी ने हुई फेडरल स्ट्रक्चर की गल की थी, क्योंकि आज शुरुआत श्रोमणी अकाली दल ने शुरू फेडरल स्ट्रक्चर मोर पावर्स टू द स्टेट। आज श्रोमणी अकाली दल का बेसिक एजेंडा रहा एंड कांग्रेस पार्टी है जिन्हें उस एजेंडे के खिलाफ सानू एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंटी नेशनल तो मैंने बड़ी खुशी है कि कांग्रेस हो आफ्टर सो मेनी ईयर्स ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ believes in exactly what the present ਪੰਜਾਬ government feels। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, 100 ਸਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ एंड इको ही पार्टी है जिन्होंने शहीदा की जथेबंदी किया जाता है। मतलब कि श्रोमणी अकाली दल के लीडरशिप ने ते वर्कर्स ने पार्टी अपने पंजाब वास्ते गरीब वास्ते किसान वास्ते आजादी तो पहले तो आजादी तो बाद भी जिन्हें संघर्ष किए पंजाबियों वास्ते किए। मैं लगता है हिंदुस्तान च कोई एग्जाम्पल नहीं होना कि आजादी के बाद श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप को 15-15 16-16 साल 10-10 साल जेलों च कटने पे। कोई पर्चा नहीं उन्होंने केस नहीं, जस्ट बिकॉज उन्होंने किते किसान की गल की, किते सूबे की गल की, किते गरीब की गल की, अपने 84 के उत्ते अटैक की गल की, कोई भी गल होए श्रोमणी अकाली दल ने की। तो मैनू बड़ी खुशी है कि अज सानू बुलाया गया है एंड जो एग्रीकल्चर की खेती की गल कर रहे हो, मैं कह सकता पूरे हिंदुस्तान जे कोई पार्टी को जोड़िया जाता है किस फिलोसफी नाल वो है किसानी नाल, वो श्रोमणी अकाली दल। पूरे हिंदुस्तान 4-5 लीडर है जिन्होंने किसानों का मसीहा कहा जाता है या जाता सी है। साह प्रकाश सिंह जी बादल, चौधरी देवीलाल जी, चौधरी चरण सिंह जी। पूरे हिंदुस्तान जिन्हें भी किसान लीडर है सारे उन्होंने रिस्पैक्ट करते हैं। श्रोमणी अकाली दल की जो भी सरकार आई उदों किसानी के हक में किसानी के किसान की जो लोड़ है, किसान की कोई मुश्किल है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ जो भी कुर्बानी देनी पई या फैसले करने पड़े या पॉलिसी बनानी पई श्रोमणी अकाली दल ने। आ जिहड़ी मंडी सिस्टम का तुसीं आप सब अज गल कर रहे कि बहुत वधिया है, तुसीं रिकॉर्ड कर लो पूरे पंजाब जिन्नियां मंडियां बनियां 80%
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਆ ਟਿਊਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ MSP ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ 67 ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ MSP ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਮਾਈ ਲੀਡਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਈਓ ਆਈ ਕਰਨਾ ਜੇ 16 ਸਾਲ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰੇ। ਜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀ, ਕੇਸ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀ। ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟਿਊਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਤੇ ਸੀ ਬਿੱਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, आज शुगर केन ਦੇ यूज, मेरा मतलब है मैं कुछ कभी कह सकता, मेरे को 100 चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ सीएम साहब कि कई बड़े सीनियर पार्टियों के लीडर कमेंट कर रहे हैं ना एक्ट पढ़िया, ना पंजाब के एक्ट पढ़े है, पंजाब च की पहले होया है, की आप कर रहे हैं। सीएम साहब आप पहला एक्ट जी गल कर रहे हो तुसी, आप पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स सोलिसिटेशन एक्ट की आप जी गल कर रहे हो। तिवारी साहब ने जो पोलिटिकल भाषण दिता है, क्योंकि उन्होंने बेचारी मजबूरी है, भावे सैकटरी है, वो तो जिम्मे डायरेक्शन थोड़ी है कि प्रजेंटेशन इस एंगल ना करनी उन्हें की है, तो जाखड़ साहब ने उन्हें अगे किया है। मैं एक सवाल, मैं क्वेश्चन है मेरा, तुम बाद च रिप्लाई कर सकते हो। पहली गल है MSP खत्म हो जाऊगी, मैनू इस एक्ट की किसी प्रोविजन या परचेज खत्म हो जाऊगी, किस इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन च लिखिया है वो मैनू जरूर दस दो, शायद मैं ना पढ़े हुए। दूजी गल हिंदुस्तान सीएम साहब let me speak, then after that I will whatever you say we will discuss it. मैनू हिंदुस्तान विच कोई भी एक्ट दस दो जिथे MSP लाने वास्ते ते MSP दे परचेज करने वास्ते कोई एक्ट बनया, कोई अज तक मैंने कोई प्रोविजन कोई एक्ट नहीं बनया। MSP एक कैबिनेट डिसीजन है, इट्स नॉट एन एक्ट, डिसीजन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि MSP ते असीं खरीदांगे, पता कि 67 च जो डिसीजन हुई सी उदों दी है। सीएम साहब तुसीं आ एक्ट बारे गल कर रहे हैं कि जी जाखड़ साहब लगे है जी वो
ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਾਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤਿਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੱਢ ਦੇਣ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਾਂ। ਆ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ 2017 ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ, ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਆਈਟੀਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਤੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਗਿਲ ਲਾਤੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਆਈਟੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਵੀ ਡੂ ਨੋਟ ਵੈਲਕਮ ਹਿਮ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਚੀਜ਼ ਆਈਟੀਸੀ ਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਟੀਸੀ ਕੋਈ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪੈਪਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਪਸੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਰੈਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਕੀ ਉਹ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਆਈਟੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਆਪਣੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੇ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ? ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ? ਕੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਗੈਰ ਦੇਖੇ ਸਮਝੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਮਐਸਪੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 90% ਭਾਸ਼ਣ ਟੂ ਦ ਗੈਲਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਤੇ, ਕਿ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅੱਜ ਵੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਟੈਕਸ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਟੈਕਸ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਆਈਟੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਆਈਟੀਸੀ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਆਰਡੀਐਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਆ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਫੀਡ ਉੱਡ ਜੂਗੀ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਆਹ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ
ਆ ਐਕਟ ਨਾ ਵੀ ਲਾਗੂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਐਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਲਾਓ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਚਲਾਓ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਫੀਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਜੀ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਐਕਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਈਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ, ਪਰਚੇਜ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਪਰਚੇਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸਾ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਚੇਜ਼, ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, 1% ਵੀ ਨਹੀਂ, 99% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਲਾਏ ਨਾ ਲਾਏ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਐ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਭਾਸ਼ਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸ਼ੱਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਨ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨਫੇਅਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੈਟਰਨ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਚੇਜ਼ 58,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ 58,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 58, ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਆਟਾ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਟੋਟਲ ਜੇ ਆਪਣਾ 1890 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕੱਲਾ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲੀ 3000 ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 4000 ਕਰੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਫ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 4000 ਚੋਂ ਕੱਲਾ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ 150 ਕਰੋੜ। ਜੇ 150 ਕਰੋੜ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸੈਲਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਬਾਇਰ ਇੱਕ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਹੋ, ਸਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਆ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਲ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ 5 ਚੇਅਰਮੈਨ 5 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਾ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਸਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਨਸਾ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਤਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਪ੍ਰੋ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿੰਨੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਲਾਊ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਾਊ ਹੈ, ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੈ, 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਮੰਡੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਰਡ ਵੀ ਲਾਓ ਕਰਦੇ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਯਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਜੇ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ,
ਆਪਾਂ ਸੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100-150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 100-150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ 6000 ਕਰੋੜ 6500 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ 6000 ਕਰੋੜ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਾ ਐਕਟ ਆਇਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਪੈਪਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਮਾਟਰ ਪਾਏ ਸੀ ਬਰਾਮਪੁਰ ਫੂਡ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਪੈਪਸੀ ਮਾਲਕ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਮਾਟਰ ਸੁੱਟਣੇ ਪਏ ਪਰਪਸ ਕੀ ਇਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਲੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਟ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ 2013 ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਹੈ 2013 ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 2013 ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੱਲੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਡੀਸੀ ਕੋਲੇ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਡੀਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ employee ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਡੀਸੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਐਕਟ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ 420 ਜਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ 150% ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ 150% ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਕਿਦੋਂ ਸੀ ਐਕਟ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੜੀ ਘਾਟਾ ਸੀ ਫੂਡ ਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਰਾ ਫੂਡ ਜਾਂ ਕਣਕ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਏ ਉਹ ਐਕਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਗੰਢੇ ਹੈ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਕਿ 1 ਕੁਇੰਟਲ 2 ਕੁਇੰਟਲ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗੱਗੋ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ 20 ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਵੇਚੂਗਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਵੇਚੇ ਉਹ ਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇਤੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਲਓ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲਓ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇਕੱਠੇ ਸਟਾਕ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਉਹ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰਪਸ ਕੀ ਆਪਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਰਪਸ ਆਪਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਰਪਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਓਗੇ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਓਗੇ? ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਅਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੂਗੀ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਰਹੇ 15 ਸਾਲ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੋਰਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦ ਮੈਂ ਫਲੋਰਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ, ਜੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਵਿਊ ਔਨ ਇਟ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਮਐਸਪੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਰਿਟਨ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਐਕਟ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿੱਲ ਮਿਲੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗੀ। ਜਿਸ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਫਲੋਰਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਕਸ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਆਹ 2 ਇਸ਼ੂ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੇਮ ਸਕਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਲੇਮ ਗੇਮ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਇਸ਼ੂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ 2 ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟੈਕਸ ਤੇ ਜੇ ਘਟੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰਹੂਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗਾ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਮੰਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਗੈਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਟੈਕਸ ਅੱਜ ਵੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਚੱਕੀ ਮਿਲਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੂਡਲਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੀਗਲੀ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡੀਜ਼ਲ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਟਰੱਕਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਪਿੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦੂਗੀ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਠਾਈਏ। ਮੈਂ ਆਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਮਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ। I think this is a good decision of yours, ਪਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਆਪਣੀ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੌਜ਼ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕਲੌਜ਼ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਕੋਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਬਸ। ਹੋਰ ਐਕਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਾ, ਕੀ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਵਿਊਜ਼ ਉਹਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਨਾ ਜੇ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। One clarification from you, ਜਿਹੜੀਆਂ as provision ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਰਡ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ 100% ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ I am trying to tell you मैं तुम जो मैं just listen to the resolution और स्टेट पावर ਅਸੀਂ स्टेट मर्जी जो मर्जी करे सारे पावर खिंच के संग नहीं कर सकते कुछ। That means Captain CM साहब, that means ਜਿਹੜੀਆਂ provisions ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। I'm not trying to say that। नहीं but फिर कोई पास किਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ हैं ਜਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ A to Z CM ਸਾਹਿਬ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸ ਕਰਤੀਆਂ, ਐਕਟ ਬਣਾਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂ ਸਪੋਰਟ ਦੋਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟਡ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਓਨਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਫੈਡਰਲ ਚਾਰਜਸ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਐਕਟਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2 ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੇਅਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਐਵ ਯੂ ਕੈਨ ਆਨਸਰ, ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਗਿਵ ਇਟ ਟੂ ਵਰਡ ਆਨਸਰ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ। You can say what you want. Give me yes or no. CM Saab, there's no point of meeting a resolution if you need one clearance, one clarification from you. ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਪ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰਲੀ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚਦੀ ਆ ਐਕਟ ਮਾੜਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿਉਂ ਪੀਤਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। 100% ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 20 ਟੀਮਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਆਨਸਰੇਬਲ ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਰਾਮੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਆਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਜਨਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਟਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਰਿਟਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਕੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੀ ਝੂਠਾ ਟਰਸਟ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਝੂਠਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲ? ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਐਕਟ ਨੂੰ। आपने जो बात कल कही कि अगर इसमें किसानों का कोई नुकसान है, एश्योर्ड परचेज नहीं होगा या एमएसपी खत्म होगा तो हम विड्रॉ हो जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से, हम ये भी सेक्रीफाइस कर देंगे। इसी बात को हाईलाइट किया गया। लेकिन जो आप यहाँ पर जो दिख रहा है, जो कैप्टन साहब और आपकी बहस हुई और आपने उनसे कहा कि अगर इसमें कुछ गलत है तो आपने अपने पंजाब में 2017 में क्यों लागू किया था, तो क्या आपको लगता है आपकी जो बातें थी उनको अलग तरह से पेश किया गया कल और उसको अलग? बिल्कुल गलत किया। जो मेरा कंटेस्ट था, मैं क्या कुछ हमारे लिए कोई गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन है, कुछ नहीं है। जो किसान के खिलाफ होगा, क्योंकि हमें मालूम है मोदी साहब ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने एश्योरेंस दी है, ये गुमराह कर रहे हैं। अगर वो होगा, मैंने ये भी बोला है, अगर आज भी नहीं 10-15 साल या हमारी सरकार है, हमने श्योर किया जब तक हम हैं ये एमएसपी लागू रहेगी और ये रहेगी। अगर हमारी और भी सरकार आती है जो करने की कोशिश करे, वी विल फाइट इट आउट। एमएसपी द फादर, मैं तो देता हूं, द पार्टी विच गॉट एमएसपी इन इंडिया इज श्रोमणी अकाली दल 1967। उदों साडे सीएम गुरनाम सिंह सी, उन्होंने उदों शुरू और लड़ाई लड़ी तो एमएसपी लागू होती। वी आर द फाउंडर ऑफ एमएसपी। लेकिन कैप्टन साहब आपको ये स्पेसिफाई कर सके, बता सके कि जो फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर वो परेशान है या फिर एमएसपी और ये जो किसानों से जुड़े होते हैं? उन्होंने कुछ थोड़े सामने है, मैं ताइयों थोड़े सामने सारी रिकॉर्डिंग प्ले की है। उन्होंने कुछ कहना जो तुसी करना, जो असी करना सी असी करता। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਰੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ। ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋ ਦੈਟ ਥਰੂ ਯੂ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਕੌਣ ਫਰਾਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੋਰ होगा। सुबीर जी, डीजल पेट्रोल के मुद्दे पर आपने डिमांड की कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में सेंटर भी कुछ कदम उठाए और पंजाब सरकार से भी आपने डिमांड की, लेकिन सेंटर की तरफ से आज आ गया है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये प्राइवेट कंपनीज को दिया गया है और प्राइवेट कंपनीज ही तय करती हैं। तो अब आप क्या करेंगे? क्या सेंटर मैं नो हम लेटर प्राइम मिनिस्टर को भी लिखेंगे कि जो टैक्सेस है, जो टैक्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले करती है वो कम किए जाए, बिकॉज प्राइस सेट करने की और बात है टैक्सेस, क्योंकि प्राइस में टैक्स पोर्शन होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन रिड्यूस टैक्सेस, पर मैं बताऊं 40 रुपये टैक्स है, 20 रुपये पंजाब सरकार लाउंदी है तो 20 रुपये सेंटर लाउंदी है। सो 20 रुपये चो पहले कैप्टन साहब मैं ताई क्या जाखड़ साहब ਨੂੰ पहले 20 रुपये तो तुसीं अज तक लाउन करो। ऑल पार्टी मीटिंग की रेजोल्यूशन च भी नहीं पाया, कुछ नहीं, वो तो थोड़े सामने में पूछी जाना, कुछ नहीं, वो तो चुप करके बह गए। वो सोचते सी कि असी ऐ ड्रामा करांगे, पर उन्हें पोल असी सारे खोलते। सुबीर जी, सेंटर्स आपने ये कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पे अकाली दल सैक्रिफाइस करने को तैयार है। डीजल पेट्रोल से हर आम आदमी और पंजाब के किसान भी परेशान हैं, तो अब इस पर आप सेंटर पे क्या दबाव बनाएंगे? मेरी गल सुनो, मैं किसानी ते जिहड़े इशू गिर कीते सी ਇਹਦੇ ਤੇ आई said we will take it up with government of India। ऑल पार्टी नहीं सी, वो सी श्रोमणी अकाली दल बीजेपी वर्सेस कांग्रेस एंड अलाइज। ढींडसा मैं एक गल हो रहा है, पहली गल मैनू हैरानी है कि उन्हों का नाम लिखा सी श्रोमणी अकाली दल टकसाली। पहली गल वो टकसाली है ही नहीं। फिर एक उन्होंने बार बार क्यों बुलाया जाता है, यदा मतलब है उन्होंने रिलेशन कांग्रेस नाल इन्ने जबरदस्त है कि उन्होंने हर मीटिंग में बाकी लीडर सारे पार्टियों के कढ़ते, पर उन्होंने जरूर बुलाया जाता है। वो समझ जानो, तुम सारे समझ गए। क्योंकि इन्ने घोटाले पिछले अखबार राही थोड़े राही पिछले लगातार शराब के घोटाले, इलीगल माइनिंग, आज जो बीज घोटाले हर रोज ही लोगों के हो रहे हैं। वो कहते यार डिवर्ट करो। इन्हें अपने अलायंस पार्टनर आप आदमी पार्टी के ढींडसा साहब अलायंस पार्टी मीट करते ही उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इस पासे चल पीए। मैं वही कहना है, श्रोमणी अकाली दल जो एक्ट पार्लीमेंट भी आऊगा, वी विल आस्क फॉर अश्योरेंस। उन्होंने अश्योरेंस देती है, उन्होंने अश्योरेंस देती है। मिनिस्टर सेड आई एम रेडी टू गिव अश्योरेंस। मिनिस्टर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आ भी कहा सी कि मैं कैप्टन साहब तो ऑल पार्टी मेरे ना वीसी कर लैन। मैं सजेस्ट भी किया सी कि तुसीं चिट्ठी लिखो, रिटन अश्योरेंस देंदे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह इज रिफ्यूजिंग टू राइट अ लेटर with these objections to government of India for clarification। लिखते क्यों नहीं है कि साड़ी आ शंका है, क्यों नहीं लिख रहे, क्यों कह रहे कि विड्रॉ करो कला? जे विड्रॉ जो कहते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विड्रॉ करे, उन्हें पंजाब का हले तक क्यों नहीं किया? शर्मा नाल भी हुई है, राजेवाल साहब नाल भी हुई है, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ खेती के माहर ਤੇ MSP ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ डिस्कशन ਹੋਈ है, वो भी डिवाइडेड ने। नंबर 1 दूसरी शक ये है कि ਜਿਹੜੀ 128 ਲੱਖ टन कणक ਐਤੀ खरीदी गई ਤੇ ਲਗਭਗ 180 ਲੱਖ टन ਝੋਨਾ ਅੱਗੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੀਆਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ? ਇਹ मैं वही थोड़े जवाब देना चाहना है।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰੇਡਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੋਨੋਪਲੀ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਢਾਉਣਗੇ। 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ MSP ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਚੱਲੂਗੀ। ਥੋੜੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋਗੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਗੋਇੰਗ ਬਿਯੋਂਡ MSP, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ MSP ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਦੈਟ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 85% ਫੂਡ ਜੋ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ 2% ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇ 2 ਤੋਂ 20% ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ITC ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗਿਲ ਬਠਿੰਡੇ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਠਵੇਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ 2 ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਐਕਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਊ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੈ? ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ MSP ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਵਿਲ fight it out. That is very clear. For us, everything can be sacrificed if our basic ਜਿਹੜੀ issue ਹੈ MSP ਦਾ ਤੇ purchase ਦਾ threat ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੁਬੀਰ ਜੀ ਦੇ, ਆ ਪਲੀਜ਼ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਲਵੰਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਮੱਕੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ PDS ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਮੱਕੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰ ਹੋਏਗਾ ਰੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MSP ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਰਹੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਚੁੱਪੇ ਵੱਟ ਗਈ, ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਸੋ ਸਰਾਸਰ ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। and Congress is talking of federalism.
मैं पहले गल I think that something has gone wrong with Rahul Gandhi. Criticizing Indian army, Indian government when we are fighting a war. During the time of crisis, everyone comes together. What impression does Rahul Gandhi want to give to the people? Is he trying to, has he got alliance with China? Is he supporting China? What message does he want to send China? That we are questioning Indian Army's way of handling things? For his kind information, the procedure which Rahul Gandhi is talking about was set, laid down during the Congress regimes. If a protocol has been set down, who is he to question? We should be the last persons to question the army's act, especially during such a situation. The army generals know better than us. That's why I must tell Captain Amarinder Singh also, rather than giving his comments, he should leave it to the army to take a decision at the right time, at the right place. Punjabis, we have sacrificed our lives. Are they trying to put the sacrifices to the ground? I am shocked at Rahul Gandhi. I think there's something missing. CM Sahab, there's no point of reading a resolution if you need one clearance, one clarification from you. ਜਿਹੜੀਆਂ as provision ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਰਡ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ 100% ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਐਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ। I am trying to tell you was it all? मैं थोड़ा जो मैं just listen to the resolution. Our resolution. CM साहब मैं State power ਅਸੀਂ state ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਪਾਵਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਝ। That means CM ਸਾਹਿਬ that means ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ? I am not trying to say that. नहीं बट फिर तुम पास किवें कीतियां जी? फिर जे तुसी आप जी बोल रहे हैं अरे मेरी APMC Act says the regulation, rules and inspection and collection of revenue will be the Punjab government. जाखड़ साहब जाखड़ साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ A to Z CM ਸਾਹਿਬ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦੇਣ ਹੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸ ਕਰਤੀਆਂ ਐਕਟ ਬਣਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ APMC ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ that is being regulated by the ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ CM ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ they have no right to interfere in our ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ but no Delhi is not override ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ CM ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂ ਸਪੋਰਟ ਦੋਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟਡ ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਓਨਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਐਕਟਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੋ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। We've heard it now. Let us give a chance. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੇਅਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ, ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਆਨਸਰ, ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ 2 words ਆਨਸਰ, ਯੈਸ অর ਨੋ। After resolution pass, you can say what you want. नहीं रेजोल्यूशन ਗਿਵ ਮੀ ਯੈਸ অর ਨੋ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।